Bismillah, alhamdulillah. Salatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Barcha maqtov hamd sanalar bizni yo'qdan bor qilib turlidan turli ne'matlari bilan bizni suyundirib, shodlantirib turgan shu alamlarning tarbiyachisi, xo'jasi bo'lgan Alloh taolaga tegishli ham bizga shu dinni to'lisincha olib kelib bizga o'rnak bo'lgan, halalni haromdan ayirib ayratgan, jannat yo'lin bayon qilgan suyukli payg'ambarimizga turibizdan chiqqan salovat shariflar borib erishsaydi. Alhamdulillah, bugun Ramazon oyining 5-kuni ro'za tutdi. Alloh subhanahu va taolo shu ro'zalarimizni qabullardan qilsin. Hamda biz dunyoviy masalalarda har vaqtda da so'raymiz, qiziqsinamiz. Mashina olsak da biz so'raymiz, qaysi mashina yaxshiroq, sifatliroq, shunday yoki ishga o'rnashganda da so'rashtiramiz, qo'ya tega xizmat haqi ko'proq premiyalar beralar. Ya'ni tirishamiz dunyoviy yoqdan bizga tega o'ng'ayli da bo'lsin, sifatli da bo'lsin, yaxshirog'i da bo'lsin. Ammo nishlabdir qizg'anishga qarshi ibodat masalasına kelganda biz birda qiziqsinmaymiz, nishik ibodatimizni komillashtirib bo'la, nishik ibodatimizning darajasini tag'in da o'stirib bo'la, ya'ni nishik tag'in da shu bir ibodat bilan ko'proq ajr olib bo'la. Bunday so'rovlar nishlabdir biz birda bermaymiz. Bizning birdan da so'rov bergan yo'q, nishik ro'zamizni ajrlarga yetib bo'la, nishik namozimizni tag'in da komillashtirib bo'la, nishigandan shu ilm majlisidan maksimalni ko'proq ajrli qaytib ketib bo'la. Bunday so'rovlar nishlabdir biz birda berishga umtilmaymiz. Ammo sahobalar qarag'iz, Alar shu dunyoviy masalani diqqati birinchi o'ringa qo'yganlar. Alar oxirat masalasini, chunki ular dunyosida olib borganlar, kasb etganlar, ishlaganlar, ham oxirat masalasina da bek ahamiyat berganlar. Ham so'ray turgan bo'lganlar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan. Nishik kinamna shu amal ibodatlarimizning ajrini tag'in orttirib bo'la. Masalan, shuloq mana Musnad Imom Ahmad jiyintinda kela turgan hadisda bir kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yoniga kelganda fa ayyu sayyimin a'zamu ajran, qaysi ro'za tutuvchining ro'zasida ya'ni buyukroq darajalarga savobliroq bo'ladi. Qarang, sahobaning narsaga shu ajrga, ya'ni shu ibodatining komilligine umtiluvi, tirishligi, unsuri nishigirak, qaysi kishining, qaysi ro'za tutuvchining ro'zasi ajrliroq, buyukroq darajalarga. Bizning shunday so'rov berganimiz bormi? Sahobalar berarlar ya, ular o'ylanalar edi. Ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam narsa deydi, nechig etib ro'zani tag'inda savoblantirib, tag'inda darajasini o'stirib bo'la, aktharuhum lillahi zikran. Kimdi shu ro'za tutgan vaqtda Allohni ko'p etib zikr etayotganda, buning ro'zasida savobliroq, ajrliroq bo'la. Demak, Allohni ko'proq zikr etgan sayin bizning nishlikan ro'zamiz komillasha, ya'ni ajri tag'inda orta. Ham jamoat bu Alloh shu ro'za oyi ul Allohni zikr etish oyi, ko'proq Allohni esga tushirish oyi. Chunki Qur'onda bit shu oyda endi ne uchun Qur'on ul eng xayrli zikrlarning birisi. Shulay. Biz tarovih namozi o'qirna jiyildik. Tarovih shulay narsa ul Allohni zikr etish. Ya'ni zikrlarga narsa ul zikr boshlaydigan. Zikr ul ikki ma'nosi bor. Birisi Allohni har vaqtda da esda tutish, ikkinchi ma'nosi Alloh taolani maqtov. Ne uchun biz har vaqtda da Allohni esda tutira, ham har vaqtda da Allohni maqtarga tegishlibiz. Biz endi bizga yaxshilik qilsa, atiyani bizga har vaqtda da rahmatimizni bildirib, ana kun sayin manda kunaralashma shaltiratib halim bilib turamiz, ana izgilik qilirga tirishamiz. Ne uchun? Bizga qilgan yaxshiligi uchun. Nishlab hali biz har sekund sayin bizga yaxshilik qilgan Robbimizni biz unutirga tegishlibiz. Qay bir kishiga aytasizmi, Allohni ko'proq zikr etirga kerak, ko'proq Alloh turida sizlar, hamon bitinda deb azrak yolda aytira kerak, hamon Alloh bilmay bitinda deb shulay.
сөйләшергә яраталар, анда башка дөньяви мәсьәләләр, машина турында, стройка турында, анда спорт турында, балык турында, һәм башка. Но җәмәгать шул машинаны ясарга кем акыл бирде? Кем шулык балыкка йөргә ярата, шулык балыкларны кем бар иткән, шушык спортка шөгыльләнергә шундай сыгылмалы безгә тәнне кем биргән, сәламәтлекне кем биргән? Шулай бит, любой нәрсәгә тотынсаң да, нәрсә генә сөйләшмә, бөтенесен Аллаһ бирә. Шулай булгач, ничек инде без Аллаһ Тәгалә турында, Аллаһның нимәтләре турында сөйләшүгә, аны зикр итәргә салкын карарга тиешлебез. Нишләп без аның турында сөйләшергә ялкауланабыз? Нишләп без аның турында сөйләшергә уялабыз? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте дә, менә сезгә дә иң хәерле гамәлләрне хәбәр итимме дигәч, Тирмизи җыентыгында һәм Ибн Маҗа җыентыгында килә торган сахих хадистә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтә: "Ала унаббикум би хайри амаликум", ди. Сезгә дә хәбәр итимме ди, менә иң хәерле гамәлләрне ди, иң хәерле эшне. Ва арфa'уха фи дараҗатикум, сезне иң бик дәрәҗәләргә күтәрә торган гамәлне хәбәр итимме ди. Алтын һәм көмешне ди, ягъни акчалны да ди, сарыф итүгә караганда да хәерлерәк гамәл турында сөйлимме сезгә дигәч, сахабалар нәрсә диделәр? Әйе, әлбәттә дигәч, зикруллаһи тәгалә ди. Ягъни Аллаһны зикр итү ди. Аллаһны күп итеп зикр итү, шушы хәтта садака бирүгә дә, башка төрле гамәлләргә караганда да иң хәерле гамәлләрнең берсе булып тора икән. Чөнки шушы зикр ул Аллаһ белән иң тыгыз элемтәдә. Менә без берәр кешене яратабыз икән, хөрмәт итәбез икән, һәр вакытта да аны сөйләргә ашкынабыз, шулай бит. Аны мактап торырга, башка кешеләргә аның яхшылыгын хәбәр белдертәсебез килә. Менә шушында ярдәм итә, тегене эшли. Ни өчен? Чөнки аны яратканга күрә. Аллаһ субхану ва тааляны без бөтен нимәтләре белән безне сөендергәнгә күрә, без аны иң беренче омтылып торырга тиешбез, мактарга, ялырга түгел. Кая гына эштә булдыңмы, син нәрсә генә булса да, без иң беренче Аллаһны нитергә, әлхәмдулилlah, Аллаһка шөкер дип, шуңа күрә без моны эшләп чыктык дип, ялырга кирәкми. Ато кайбер кеше уяла Аллаһ Тәгаләне мактарга, кайбер кеше хәтта салам алейкум диергә дә уяла, кайбер теге чит кешеләр янында булса, шулай бит. Ягъни үзенең намаз укырга уяла кайбер кеше, вакыты инде чыга, ул уяла кешеләрдән Аллаһны зикр итәргә. Әйткәнемчә, намаз Аллаһ Тәгаләнең зикр итүнең иң камил һәм иң бөек дәрәҗәсенең берсе. Һәм Аллаһ субхану ва тааля, карагыз, Аллаһны зикр итү шулай ук файдасы үзебезгә җәмәгать. Чөнки Аллаһ субхану ва тааля әйтә: "Фазкуруни азкуркум", ди. Мине зикр итегез, ди. Мине истә тотыгыз, ди. Мин дә сезне, ди, истә тотырмын, ди. Нәрсә дигән сүз бу җәмәгать? Мин дә сезне истә тотырмын, ди. Менә дөньяуида безнең бит якын кардәшләр бар, гел аралашып торабыз, шалтыратып хәлен белеп торган. Шулай бит. Кайбер вакыт менә бердә даими шалтыратып тормый торган, мәсәлән, уже 2 ел күрешкән юк, бер шалтыратып синнән берәр ярдәм сорый, ди. Әҗәткә акча сорыймы анда, башка берәр эш кушамы? Кайбер ата ачучыга, шулай бит. Нишләп син мондый рахат чакта, теге бер нәрсә кирәкмәгәндә шалтыратып хәлне белмәде. Кирәк кенә төшкәч шалтыратып хәлен белде дип ачучыга, шулай бит кайбер вакыт. Теге даими сөйләшеп торган кешегә ул сораса инде ачу чыкмый, чөнки гел илемтәдә син аның белән, шулай бит. Һәм гел илемтәдә булган кеше сиңа ярдәм сорап килсә яки әҗәткә сораса да, син аңа бирәсең, ярдәм итәргә тырышасың. Ни өчен? Чөнки гел син аның белән аралашуда, илемтәдә. Һәм монда да Аллаһ Тәгалә әйтә: "Мине зикр итеп, мине истә тотсагыз, ди, мин дә сезне истә тотырмын." Ягъни дугаларыгызга җавап бирәмен, саклармын, ярдәм итермен, кирәк хаҗәтләрегезне нишләрмен? Үтәрмен. Төрле бәла-казалардан сезне имин кылырмын. Шуңа күрә дә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте: "Тагәрраф иля Аллаһ фи рахай я'рифука фи шиддати." Рахат чагында Раббыңны таны, ди. Авырлык чагында ул сине ди таныр, ди. Ягъни ярдәмгә килер, ди. Безнең гадәттә бит авырлык килсә генә Аллаһ кирәк, шулай бит. Рахат чакта Аллаһ Тәгалә кирәкми. Әмма Аллаһ Тәгалә әйтә: "Истә тотыгыз, ди. Һәр вакытта да истә тотыгыз, ди. Мин дә сезне истә
Тотырмын ди. Һәм нәрсә ди? Вашкурули, шөкер итегез ди. Рәхмәтле булыгыз ди, мин сезгә биргән ниъмәтләремә. Ягъни канәгать булыгыз ди. Üstәлегездә булган ризыктан, үстегездә булган киемнән, йөри торган машинагыздан, тора торган йортыгыздан нәрсә бирдем ди? Шөкер итегез ди. Әгәр дә ди инде шөкерсез буласыз икән ди. Шөкер итегез ва ла такфурун, ягъни минем ниъмәтләремне сезгә биргән, инкар итмәгез ди. Ягъни мин таптым, мин алдым дип түгел, Аллаһ бирде дип. Кайбер вакытта Аллаһ Тәгалә биргән ниъмәтләрне искә төшерә башласаң, кеше нишли башлый? Үзем эшләп таптым ди, мин булдырдым ди. Юк, инкар итмәгез ди. Чөнки бөтен ниъмәт тә Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән. Һәм җәмәгать, менә Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләне күп итеп зикр итү, бигрәк тә безгә кирәк нәрсәдә, менә күп кеше гафиллектә, шулай бит. Күп кеше гафиллектә, күп генә шушы хаклыкны сөйләмә, ул аны кабул итми. Ни өчен? Чөнки аның янында шайтан тора вәсвәсә кылып. Ул ди белеп сөйләми ди, шулай бит, кем кайтканы бара, кем күргәне бара ди, вәсвәсә кылып тора. Гел шундый шөбһәтле фикерләр белән. Кем Аллаһны күп зикр итә, мондай шөбһәтләр анда әзрәк. Җин кирәкмәгән начарга этәрүче, вәсвәсә кылучы. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Зухруф сүрәсенең 36-нчы аятында әйтә: "Ва май я'шу ан зикри рахмани нуқайид лаху шайтанан фахуа лаху қарин" ди. Кемдә Аллаһны, ягъни Рахманны, ягъни Рахимле затны, Аллаһ Тәгаләне зикр итми икән ди, без аның янына ди нәрсә куербыз ди? Шайтан куербыз ди. Аны янына шушы дус итеп, киңәшче итеп, шайтанны билгеләрбез ди. Шайтан нәрсә ди? Кемдә шушы зикр итүдән ирак булса да, зикр итүдән гафил булса да, кем инде Аллаһны зикр итә, шайтан аннан уже чигенә, кача, ерагая. Шуңа күрә менә кем Аллаһны һәр вакытта да күп итеп зикр итә, ул нишли шушы шайтан вәсвәсәләренә әзрәк бирелә. Кем һәр вакытта да телендә Аллаһ, ул бозыклык әмәлләрне әзрәк кыла. Ни өчен? Чөнки аның янында шайтан юк, вәсвәсә кылучы. Вәсвәсә кылса да зикр итеп, ул аннан ерагая. Чөнки Аллаһ Тәгалә, шайтан бер кайчанда яратмый Аллаһны зикр иткәнне. Кем Аллаһны зикр итә, аның янынан максималь ерак тора. Һәм җәмәгать, икенче тагы шушы шайтан, астагфируллаһ, Аллаһны зикр итүнең файдасы, менә бүгенге көндә бик тә актуаль, бик тә кирәк. Кеше күңелдә рәхәтлек юк ди, тынычлык юк ди. Әмма Аллаһ Тәгалә шушы шатлыклы булганыннан теге сөенечен күрә белүне бирә зикр аша, Аллаһ Тәгаләне тану белән, һәр вакытта да Аллаһны зикр итү белән. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә менә Раъд сүрәсенең 28-нче аятында: "Аллазина аману" ди, кемнәрдә иман китерә икән ди, "ва татмаинна кулубухум бизикрилlah", аларның да күңелләре тынычланачак та Аллаһны зикр итү белән. Чөнки җәмәгать, иман китергән кеше ул белә, ни өчен бу дөньяга килде. Менә ни өчен хәзер депрессиялар шундый күп, күңел төшенкелекләре күп. Шулай бит. Чөнки кеше нәрсә өчен бу дөньяга килгәнен белми. Кая барачагын белми. Ул депрессиядә булып суицид та кылырга мөмкин. Шулай бит. Теге бер нәрсәдә гаме булмыйча, бер нәрсә кирәкмичә дә яшәргә мөмкин. Иман булса ул белә, ни өчен бу дөньяга килгәнен дә белә. Ул белә аны нәрсә көтәсен дә. Һәм ул белә суицид кылса да, нинди зур каты газап булганын да белә ул. Һәм ул белә гафил булырга ярамый, гамсыз булырга ярамый. Чөнки Аллаһ Тәгалә шушы тормыш дигән форсатны сиңа вакытлыча гына бирде, һәм син шушы һәрбер нәрсә өчен җавап тотачаксың, һәрбер ниғмәт өчен. Һәм ул шуның белән нишли Раббысы белән бәйле булып, әгәр дә ул хакыйкый иман әһле икән, кәйфе китергә мөмкин. Ул бер кайчанда шундый каты төшенкелеккә төшмәячәк. Әгәр дә ул ихластан намазын башкара икән, ихластан һәр вакытта да Аллаһны зикр итә икән, ихластан ураза тота икән, чөнки Аллаһ аны саклаячак шушы күңел төшенкелекләреннән. Әгәр дә инде бик каты депрессиягә керә икән, димәк, монда иманда, диндә ниндидер проблема бар. Һәм җәмәгать, менә
Һәм Аллаһ Тәала да әйтә: "Әлә бизикриллә татмаиннал кулуб", Аллаһны зикр итеп, күңелләр тынычланмыймы ди. Әгәр дә Аллаһны зикр итеп, күңелләр тынычланмый икән, димәк безнең иманыбызда зур проблема бар. Чөнки хакыйкатьтә шин Аллаһка иман китергән кешенең күңеле тынычлык таба нәрсә белән? Раббысы белән. Чөнки бөтен нәрсәне шушы Раббысы аңа биреп тора. Ничек инде аның белән тынычлык тапмасын? Менә кайбер кеше әйтә, безнең бит инде Аллаһ Субхана ва Тәала әйтә, менә шушы мәсьәләгә кайтабыз. Әгәр дә Аллаһны зикр итеп күңел тынычлык тапмый икән, димәк безнең иманда проблема бар. Или мунафиклык, икейүзлек бар безнең, или бездә ихласлылык юк, или без чын-чынлап ышанмыйбыз. Чөнки хакыйкатьтә шин Аллаһка ышанган кеше берничек Аллаһны зикр итеп тынычлык таба алмыйча булдыра алмый. Аллаһны зикр итә икән, ул гадәттә менә бик каты бит проблемалы көннәр була, теге күп кешеләр белән очрашасың, күп кеше теге күңелен бушата, шулай бит, ул бит күңелгә якын итеп алсаң, бер груз итеп җыела. Әмма шул вакытта Коръән укыйсыңмы, син машина ачып Коръән куясыңмы, тәһарәт алып намазга басасыңмы, менә үзең дә аңламыйсың, күңелгә шундый рәхәтлек иңә. Ни өчен? Чөнки Аллаһ бит идарә итә безнең күңелләр белән. Җәмәгать, менә бу күңел борчуыннан, күңел тынгысызлыгыннан укол кадап та, дару ичеп тә, система алып та кутылып булмый. Аны бары тик арындыралы Аллаһ кына. Шуңа күрә җәмәгать, депрессияга төшәсе килми икән, панический атакалар булуын теләмибез икән, күңел төшенкелегеннән сакланасыбыз килә икән, нәрсә? Иман һәм зикр. Һәр вакытта Аллаһны зикр итеп торасың икән, Аллаһ Тәала вәгъдә бирде. Нәрсәдә? Күңелләрегез тынычланачак, күңелләрегез рәхәт табачак, йөрәкләрегезгә тынгылык урнашачак. Җәмәгать, менә шушы зикрләр тынычлык бирми икән, димәк безнең үзебездә ниндидер җитешсезлек бар. Или без икейүзләнеп кенә йөрибез, уйнап кына кешегә шарга тырышып, чынлап торып Аллаһка ихлас күңелдән нитмибез, сәҗдә кылмыйбыз. Кайбер кеше дә әйтә бит, намаз укый, ни өчен соң шундый начар гамәлләр кыла ди? Монда әҗәткә алган, кайтармаган, монда килешүне үтәмәгән, монда моны кида иткән, монда урлаган, монда талаган, үзе намаз укыйды, үзе мәчеткә йөри. Чөнки Аллаһ Тәала да әйтә бит, менә Анкабут сүрәсендә: "Инна салата тәнһа анил фахша вал мункар", дөреслектән намаз ди, фахиш гамәлдән һәм бузык гынаһлы гамәлләрдән тыя ди. Һәм монда сорау туа, Аллаһ бит әйтә, намаз ди, фахиш һәм бузык гамәлләрдән тыя ди. Әгәр дә кеше намаз укып, караклыкка бара икән, зинага бара икән, шулай бит төрле афераларга бара икән, килешүләрне үтәми икән, кешегә акыл сата, үзе берсен дә соблюдать итми икән, шулай бит, монда нәрсә бар? Намазын ихластан укымый. Монда ихласлылык юк. Монда икейүзлелек ята. Монда дин белән уйнау ята. Чөнки ихлас, иман китергән кеше, ихлас Раббысына сәҗдә кылган кеше, ул берничек тә шушы фәхишлеккә дә, бузыклыкка да бара алмый. Димәк, моның иманында, намазында проблема юк. Безне намаз киртә булырга тиеш нәрсәдән? Гынаһлардан. Әгәр дә син намаз укып, мәчеткә йөреп, анда хәмер белән дә мавыгасың ди, караклык белән дә мавыгасың ди, кешеләрне дә рәнҗетәсең, һәм сине намазын тотып калмый икән, монда җәмәгать намазны кайгыртырга кирәк. Намазда монда димәк ихласлылык юк. Димәк безгә нәрсә? Мунафиклык шире керә башлаган. Теге кем әле? Бер галим Али Аби Талиб әйткән бит. Карагыз, сахаба Али Аби Талиб әйткән нәрсә дигән? Байхақиның Сунанул Кубра китабында килә. Мунафиклар кемнәр алар дигәч, икейүзле кешеләр, дин белән уйнаучылар. Кемнәр алар дигәч, аларды ла язкуруна Аллаһ илля қалиля. Аллаһны бик әз зикр итүчеләр ди. Аллаһ, мунафиклар кем икән? Икейүзле кешеләр Аллаһны бик әз зикр итәләр. Астаннан кемне зикр итәләр? Телләрендә Аллаһ түгел, гайбәт, сүгенү, буш сүз, теләсәйни, мәгънәсез мәзәк, бил астыннан төшә торган мәзәкләр, җыен килдем киттем. Анара бит менә карагыз, Махул ибн Абдуллах карагыз нәрсә дигән? Аллаһны зикр итү дигән ул шифа дигән, ул дава. Ә менә кешеләрне гел сөйләү дигән, ул инде шир дигән.
ул авырту дигән, ул авыру дигән. Җәмәгать, вакыт бетте. Менә бу зикрнең кайбер файдалары булды. Әле без тагын дәвам иттербез иншалла. Монда әле бөтен зикр файдаларын әйтеп бетермәдек. Галимнәр әйтте, шушы Аллаһның зикре 70-тән артык ди. Аллаһны зикр итүнең файдасы 70-тән артык. Әле без бүген берничәсен генә алдык. Шуңа күрә әле без киләсе дәресләрдә дә дәвам иттербез. Субханакалла бихамдик ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.